बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अफजल और आज का जो व्लॉग है वो है करेले की काश्त। करेले की काश्त कैसे करनी है, टनल में कैसे करनी है, बग़ैर टनल के कैसे करनी है, किस तारीख को लगाना है, कौन सा महीना है, कितना बीज है, एक मरले में कितना बीज लगाएंगे, एक कनाल में कितना लगाएंगे, 4 कनाल में कितना लगाएंगे और 1 एकड़ में कितना लगाएंगे। ये सब बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि छोटी से छोटी वीडियो बनाऊं, लेकिन भाई मैं खुद मजबूर हूँ। वो ऑटोमेटिकली तौर पे समझाते समझाते लंबी हो जाती है। तो चलो चलते हैं, पंजाबी में मैं आपको समझाता हूँ। ज़्यादातर जो मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं कि मियाँ साहब पंजाबी में आप बताएं, आपकी मेहरबानी है। मेरे भाई, बात ये है कि अगर तुसी करेला लगाना है, एडवांस करेला तुसी लगाना है, तो वो लगता है फरवरी दी 10 ਨੂੰ शुरू हो जाता है तो फरवरी की 20 तरीक ਨੂੰ तो अमूमन सारे इलाकों शुरू हो जाता है। टैंपरेचर जोड़ा ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। घट तो घट जो टैंपरेचर है वो 20 तो ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। लेकिन तुसी कोशिश करो टैंपरेचर तुहाडा 25 होए तो वो ज़्यादा बेहतर है। जिहड़ा असी 1 फरवरी तो 10 फरवरी तक साढ़े बिराल लाते ने तो बड़े काले होंदे ने। वो भाईजान किवें लाते ने, वो इस तरीके नाल लाते ने भी वो 1 जनवरी नूं तुसी स्प्रे वाली दुकानां ते जाओगे ना तो तुहानूं उत्थों ट्रेवां मिल जाणगियां जिंदे तुसी पौधे घर उगाने ने, पनीरी उगानी है। वो ट्रे तुहानूं मिलेगी 100 रुपए तो लैके 100 ते 20 रुपए तक। उनके 200 खाने होंदे ने एक ट्रे दे। वो तुसी उत्थों अगर तुसी लगानी है एक कनाल दे विच ते 1000 जिहड़ा है ना जी, यानी कि 5 ट्रेवां तुसी लैके उत्थों आनियां ने ते वो लिया के तुसी रख लैनियां ने। ते उनदे विच लाउण दा तरीका ये है, मैं शार्टकट बड़ी कोशिश करांगा कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। उनका ये तरीका है कि जिहड़ी उहदे च तुसी मट्टी पानी उस ट्रे दे विच, वो कंपाउंड मट्टी तुहानूं उत्थों मुੱਲ मिल जाएगी। उत्थों मुੱਲ लैके तुसी आ जानी है ते बाकी जिहड़ी मट्टी उहदे तुसी मिक्स करनी है वो तुसी नहर दे नाले ते चला जाना। जिहड़ा नहरी नाला हुंदा है वो जिस टाइम सुक जाता है ना तो उहदियां साइडां तो बहड़ हुंदी है, वो ठंडी मिट्टी होंदी है तो बड़ी पावर वाली मिट्टी होंदी है। वो तुसी उत्थों मिट्टी लै आनी, लिया के तो उन्होंने मल के उहदे विचों कोई बजरी वगैरह या कोई रोड़ा वगैरह छोटी मोटी रोड़ी है तो वो कढ़ लैनी, तो साफ मिट्टी करके रख लैनी। जिहड़ी तुसी कंपाउंड मिट्टी लियानी है वो भी तुसी लिया के साइड ते कर देनी। तो उन्होंने दोनों मिट्टियां नूं तुसी आपस विच मिला देना अच्छी तरह मिक्स करके। वो जिहड़ी तुसा ट्रे लियानी है उस ट्रे नूं जमीन ते रखना है, रख के ते वो मट्टी मिक्स करके आपस दे विच ते तुसी उस ट्रे नूं भर देना है। उत्तों छोटे छोटे उहदे खाने होंदे ने ते उहनूं मुकम्मल तौर ते तुसी भर दोगे। ते भरन तो बाद फिर तुसी बीज लै लेना है ते बीज लैके उनकी जिहड़ी बरीक नोक वाली जगह होंदी है, हिस्सा होंदा है, वो तुसी नीचे की तरफ वो जिहड़ा छोटा जिहा खाना होंदा है उत्तों दी नीचे दबाना है। तो बीज का जिहड़ा चौड़ा हिस्सा होंदा है वो तुसी ऊपर करके ला के उत्तों अंगूठे दे नाल उन थल्ले नप देना। फिर तुसी उन्हें पानी देना, शावर लै लो जिहड़ा अमूमन नाइयां दे कोल हुंदा है। अगर तुहाडे कोल वो दूसरे VIP लोटे वगैरह नहीं हैं तो देसी तर्जमा ही करदा पिया, वो तुसी तुहानूं बाज़ारों मिल जाण या स्प्रे वाली मशीन तुहाडे कोल होवे, उहदे नाल तुसी पानी दी उहदे ते स्प्रे कर देनी। वो बड़ी मुनासिब ते बड़ी ज़बरदस्त किस्म दी हो जाती है। तो उन्होंने तुसी फिर रख के उहदी चार च फिर तुसी सोटियां ला के बांस दियां ते उपर तुसी जनवरी की मैं गल कर रहा तो उन्होंने तुसी शॉपर दे नाल ढक देना। वो 35 तो 40 दिनों के विच वो पनीरी तैयार हो जाती है, अच्छी खासी तैयार हो जाती है। तो उस तो बाद फिर तुसी वो जाके फसल दे विच शिफ्ट करनी है। तो जदों तुसी शिफ्ट करनी है पनीरी, ये ख्याल तुसी ज़रूर रखना है कि
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਹਬਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਨੀਰੀ ਤੇ ਬੀਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਨੀਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਰ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਉਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤੋਂ ਛਾਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਯਕਦਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਮੌਸਮ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛਾਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਸੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰਲਾ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਨਵਰੀ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਫਰਵਰੀ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਹੈ 2025। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਯਕਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੇ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 50 ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਬੀਨੀ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੀ ਕਿਤਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਚੋਪੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋੜੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਣਕ ਬੀਜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਕੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਾਨ ਬੀਜ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਨ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਚਨ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ ਸਾਰਾ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਬਰੀਕ ਬੀਨੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 50 ਪੌਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਲਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਨਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫਕਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਓਗੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 14 ਫਰਵਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 45 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇਲਾ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਪੌਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ 4 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4000 ਪੌਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8000 ਪੌਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਬੀਜ 50-100 ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੀਜ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਬਾਜ਼ ਬੀਜ ਉੱਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੀਜ ਇਹਤਿਆਤਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦੇ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟਰੇਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ 2 ਟਰੇਵਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ, ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ 2 ਟਰੇਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਲਾਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 8000 ਦਾ 8000 ਹੀ ਪੌਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ 8 ਕਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬਿਰਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਰਲੇ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਗਾँव ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਰੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਖਾਸ ਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾँव ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ 5 ਜਾਂ 7 ਮਰਲੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਓ। ਇੱਕ ਅਗਰ ਏਕੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਗਿਰਦੋਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਨੀਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਰੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਤਨਾ ਪਾਣੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਇਹ ਇਤਨਾ ਪਾਣੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਾਣੀ ਵਕਤ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਤਨਾ ਕੋ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਪੋਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਣਾ 6 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ 4 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਠਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟਨਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਟੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਛਾਪਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 ਏਕੜ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜੋ ਹੀ ਵੱਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਬੜੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਟਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬੜੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਕਹੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜਾਲ ਮਾਰ ਜਾਵੇ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਵੱਲ ਤੇ ਮੋੜੋ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਿਛਾ ਸਕੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਵੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰੇਲੇ ਦੇ, ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ। ਉਹ ਪੋਠੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਖੇੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕੋ। ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪੋਠੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕੋ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਖੇੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਕਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੈਦ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਚਨ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵਤਨ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਉਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੈਦ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਮੁਸਲਸਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਲਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਪਰੇਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਨਤ ਔਰ ਸ਼ਾਬਸ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਦੂਆ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਲਮ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨ ਇਲਮ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਬਸ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ 2 ਮਰਲੇ 3 ਮਰਲੇ ਗਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ MSc ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਅਮੂਮਨ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਵੇ ਸੱਟਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਗੱਡਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 50 ਕਿਲੋ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ 60 ਕਿਲੋ ਪਾਉਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਬੀਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਪੌਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਲਾ ਗਣਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ
ਅਧਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4000 ਹੈ, ਤੇ 1 ਏਕੜ 160 ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8000 ਪੌਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ 14 ਫਰਵਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਨੀਰੀ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵਾਰੇ ਹਨ ਨਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੌਸਮ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੰਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇਲਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰੇਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਉੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਫਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਕਿਚਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2-4 ਮਰਲੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਲਗਾਵਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਸਕੇ। ਅਗਰ 2-4 ਮਰਲੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵਣ ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਕੀ DAP ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੱਟਣੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੱਟਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਖੇੜੀ ਤੇ ਖਿਲਰੇ ਨਾ, ਖੇੜੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੱਟਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਅੱਧੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਗੋਬਰ ਹੋ ਸਕੇ ਅਗਾਏ ਬਗਾਏ ਤਾਂ ਬਰੀਕ ਗੋਬਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੋਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੋਬਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਟੋਗੇ ਫਿਰ ਖੇੜੀਆਂ ਮਜ਼ੀਦ ਪੋਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਵੱਲ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, इनकी तस्बीह लाजमी कीती करो। असी मुसलमान हैं, ये गल मैं सारे तो पहले करनी सी वीडियो लगाने तो पहले रिकॉर्डिंग तो, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि वही गल वीडियो च करा जिंदे ते मैं खुद अमल करना। असी मुसलमान हैं, हो सकता है मेरे दसन नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਲੈ ਰਜੂ ਕਰ ਲਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਲਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।